یہ جہاد کس کا؟ یہ جہاد کس کا؟ یہ نعرہ کس کا؟ نعرے بھٹو! دھرنا ختم ہوتے ہی سیاست گرم ہو گئی. بلاول بھٹو کی اقتدار کے ایوانوں پر شدید گولہ باری. صاف صاف کہہ دیا 2 سال پہلے جمہوریت کے لیے شیر کو بچایا تھا, اب کی بار جمہوریت بچانی ہے تو شیر کی قربانی ضروری ہے. 2014 میں جمہوریت بچاتے ہوئے شیر بچ گیا تھا, لیکن اگر اب جمہوریت بچنی ہے تو شیر کا قربانی ضروری ہے. میاں صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, بادشاہ نہیں. پاناما بل پاس نہ کیا تو حکمرانوں کو پتہ لگ جائے گا. بلاول نے وارننگ بھی دے ڈالی. بلاول بھٹو عمران خان نہ بنے. تقریر لکھنے والوں کی باتوں کے بجائے کراچی سمیت سندھ پر توجہ دیں, ورنہ کہیں پنجاب کی طرح یہاں بھی ڈبہ گول نہ ہو جائے. سعد رفیق کا بلاول بھٹو کو جواب. چاچا ذرا لوگوں کو بتائیں انکل پاشا نے آپ کا کتنا مدد کیا تھا؟ بلاول بھٹو نے عمران خان کو بھی نشانے پر رکھ لیا. چاچا بتائیں انکل پاشا نے آپ کی کتنی مدد کی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کو تحریک انصاف کا سربراہ بنانے کی تجویز بھی دے دی. بلاول نے دانا ڈالا ویسی 2 دوستوں میں غلط فہمی ڈالنے کا, اور عمران خان کی اپنی پارٹی ہے, میں تو ان کی پارٹی میں نہیں ہوں. میں تو ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں. باقی تحریک انصاف کے اندر ان کی پوری قیادت ہے, خدا نہ کرے کہ عمران خان مائنس ہوں. شیخ رشید نے بھی جواب دے دیا. بولے کہ بلاول نے غلط فہمیاں پیدا کرنے اور دانا ڈالنے کی کوشش کی ہے. عمران نے تحریک انصاف میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میری اپنی جماعت ہے. شیخ رشید کی آج نیوز سے گفتگو. لاک ڈاؤن کے ڈراپ سین کے بعد وزیر اعظم کا موڈ جارحانہ ہو گیا. کسی سے گھبرانے والے نہیں. دھرنا دینے والے ترقی کا پہیہ روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کہوٹا میں عوامی اجتماع سے خطاب اور مخالفین پر گالی دینے والا آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. کوئی مسلسل جھوٹ بولنے والا شخص آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا, اور سر عام لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا شخص آپ کا رہنما نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کی جانب سے راولپنڈی کہوٹا پل اور سڑک کے تعمیری فنڈز کا اعلان. پیپلز پارٹی کے اراکین کا چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے احتجاج. پیناما پیپرز پر بل منظور کرنے کا مطالبہ. اپوزیشن جماعتوں کے اراکین بھی اس احتجاج میں شریک ہو گئے. عمران خان کے الزامات بے بنیاد ہیں. ان کی اور اہلیہ مریم نواز کی کوئی آف شور کمپنی نہیں. تمام اثاثے ظاہر شدہ ہیں. پیناما کیس میں وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. عہدہ آنی جانی چیز ہے. پورا ایوان پرویز رشید کے ساتھ کھڑا ہے. اگر جج کے خلاف آرٹیکل 209 اور فوج میں متعلقہ ایکٹ کے تحت تحقیقات ہوتی ہیں تو اس معاملے پر سینٹ کمیٹی بھی تحقیقات کر سکتی ہے. چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا خطاب. ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آرٹیکل 6 کی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی. پرویز خٹک نے ریاست کو دھمکی دی اور تعصب پھیلانے کی کوشش کی. قرارداد کا متن. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق وفاق کی نظر ثانی اپیل مسترد کر دی. وزیر اعظم سولو فلائٹ نہیں کر سکتے. کابینہ کے مجموعے کو ہی وفاق کی حکومت تصور کیا جائے گا. جسٹس ثاقب نثار کے ریمارکس. کراچی میں ٹارگٹ کلرز پھر سرگرم. 1 گھنٹے کے دوران فائرنگ کے 4 واقعات میں
5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ لیاری میں کریکر حملہ، 12 افراد زخمی۔ گڈانی میں بحری جہاز میں لگی آگ بلاخر چوتھے روز بجھا دی گئی، مزید 3 لاشیں برآمد، مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی، لاپتہ 60 افراد کی زندگی کے امکانات معدوم ہو گئے۔ چیئرمین شپ بریکنگ ایسوسی ایشن رضوان دیوان کو چھوڑ دیا گیا۔ کراچی ٹرین حادثے کا مقدمہ درج، زکریہ ایکسپریس کا ڈرائیور اور اسسٹنٹ نامزد۔ سعد رفیق کہتے ہیں حادثے کے وقت سگنل کا نظام درست کام کر رہا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی 8 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جعلی شناختی کارڈ بنانے پر افغان خاتون شربت گلے کو ملک بدر کرنے کا حکم، 1,10,000 روپے جرمانہ بھی عائد، 15 روز قید کی سزا بھی کاٹنا ہوگی۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ چینی فوج نے لداخ کے علاقے ڈمچک میں گھس کر نہر کا تعمیراتی کام بند کر دیا۔ دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئیں۔ امریکی انتخابات میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہو گیا، ٹرمپ اور ہیلری کی ایک دوسرے پر شدید تنقید، میلانیا بھی ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئی، مختلف انتخابی ریلیوں سے خطاب۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال مزید کئی دن جاری رہے گی، الرجی، سانس اور دل کے مریض کم باہر نکلیں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ ایک 1000 طالبات کے لیے 11 کلاس رومز، 2 کلاسز وہ بھی کھلے میدان میں، فرنیچر کی بھی کمی، اسلام آباد کے علاقے سنگجانی کے سرکاری ماڈل سکول کا برا حال۔ پاکستانی ٹیلی ویژن کو لازوال ڈرامے دینے والے نامور ہدایت کار یاور حیات کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ادیبوں، فنکاروں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور ناظرین میں ہوں آسمہ اقبال۔ آپ کو بتائیں گے کہ دھرنا لاک ڈاؤن تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن سیاسی میدان گرم سے گرم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف پر جم کر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 2014 میں جمہوریت بچانے کے لیے شیر کو بچایا گیا، مگر اب جمہوریت کو بچانے کے لیے شیر کی قربانی دینا ہوگی۔ جی، اور انہوں نے مزید کہا کہ پاناما بل پاس نہ کیا گیا تو حکمرانوں کو لگ پتا جائے گا۔ پاناما دنیا کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے لیے تو اربوں روپے کے خرچ کیے جا رہے ہیں اور تھر کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے چودھری نثار کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتی ہی نہیں۔ جیت اس بار ہے یقینی عمران کی۔ دھرنا ختم ہوتے ہی سیاسی میدان گرم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی بھی اپنا سیاسی وزن دکھانے میدان میں آ گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، جو آج کل سیاسی پچ پر فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، پہنچے آج سندھ کے شہر ڈہر کی، جہاں انہوں نے کیا دھواں دھار خطاب۔ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے حکومت پر طنز کے خوب تیر برسائے۔ ملک ایک انکمپٹنٹ وزیر اعظم چلا رہا ہے، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کرپشن کے الزامات میں نے یا چچا عمران نے نہیں لگائے، پاناما دنیا کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ہے۔ میاں صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا، مگر اب پاناما بل پاس نہ کیا گیا تو حکمرانوں کو لگ پتا جائے گا۔ اب آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ پاناما پیپرز پہ جمہوری احتساب ہونی پڑے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 2014 میں جمہوریت بچانے کے لیے شیر کو بچایا، مگر اب جمہوریت کو بچانے کے لیے شیر کی قربانی دینا ہوگی۔ 2014 میں جمہوریت بچاتے ہوئے شیر بچ گیا تھا،
लेकिन अगर अब जमहूरियत बचनी है तो शेर का कुर्बानी जरूरी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। मियां साहब, ये जमहूरियत है, तख्ते रायवंड की बादशाहत नहीं। आप वजीर आजम हैं, बादशाह नहीं। ये जमहूरियत है, तख्ते रायवंड की बादशाहत नहीं। बिलावल भुट्टो ने चौधरी निसार से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की अहलियत नहीं रखती। वजीर दाखिला कालाधन तंजीमों के अरकान के साथ चाय पीते हैं। सियासी पार्टियों को जलसा करने की इजाजत नहीं और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, वो आकर इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुस्तकिल वजीर खारजा ना होने के बाइस भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिश कर रहा है। नाजरीन, आपको बताते चलें, वफाकी वजीर खारजा साद रफीक कहते हैं कि बिलावल भुट्टो इमरान खान ना बने। बिल्कुल, उन्होंने बिलावल भुट्टो को ये मशवरा भी दिया है कि तकरीर लिखने वालों की बातों के बजाय उन्हें ये चाहिए कि कराची समेत सिंध पर तवज्जो न दें। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की तरह यहाँ भी उनका डब्बा गोल हो जाए। मैं हैरान हूँ कि बिलावल मियाँ, आप इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे, वो तो बन नहीं पाएंगे, जहां हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप मुराद अली शाह साहब को इख्तियारात दें। अगर उन्हें वजीर आला बनाया है, वो स्मार्ट आदमी है और हमें अच्छा लगता है जब वो काम करते हैं। पार्टी अपनी अपनी है, काम जो भी करेगा अच्छा लगेगा, वो बुरा नहीं लगता। तो बेहतर होगा कि आप जो इख्तियारात है हुकूमत करने के, वो कराची को वापस कर दें, आप मेहरबानी करके, और उनको काम करने दें, ताकि अगले 1.5 साल बाद आपका भी कोई दाल दलिया हो जाए सियासत में और आप भी वोटर के पास जाएं तो कुछ कहने के काबिल हो। अगर इस तरह चले गए और 2018 आ गया तो मुझे डर है कहीं सिंध के अंदर भी हूंजा ना फिर जाए आपका, जैसे आजाद कश्मीर में सफाया हुआ, जैसे गिलगित बिल्तिस्तान में सफाया हुआ, जैसे। और नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपने खिताब में इमरान खान को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि चाचा इमरान झूठ पर झूठ बोलना बंद करें और ये भी बताएं कि अंकल पाशा ने आपकी कितनी मदद की थी। उन्होंने कहा कि अगर -1 की बात की गई तो वो भी उन्हें माइनस करके शेख रशीद को PTI का सरबराह बनाने का मुतालिबा करेंगे। ढेरकी में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक तीर से कई शिकार किए। नून लीग पर लफ्जों की गोलाबारी के बाद बारी आई तहरीक इंसाफ की। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को आड़े हाथों लिया और उन पर कड़ी तनकीद की, साथ साथ चचा इमरान कहकर पुकारा। मेरा चाचा इमरान है, चाचा अब बहुत हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को चचा पुकारते हुए कहा कि झूठ पर झूठ बोलना बंद करें। स्टेज पर खड़े होकर झूठे इल्जामात लगाते हो। बोले चचा इमरान ने बेनजीर भुट्टो और मेरे वालिद पर झूठे इल्जामात लगाए, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुंह ना खुलवाएं। चाचा अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अवाम ने बहुत बर्दाश्त किया है, मेरी जबान ना खुलवाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमीद गुल और आपने बेनजीर के खिलाफ साजिश करवाई। चचा इमरान लोगों को बताएं कि अंकल पाशा ने आपकी कितनी मदद की थी। चाचा जरा लोगों को बताएं, अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासतदानों का काम -1 का मुतालबा नहीं
बल्कि मुल्क को मसाइल से निकालना होता है। -1 की बातें बंद करें, -1 हुआ तो शेख रशीद तहरीक इंसाफ के सरबराह बनकर अच्छा काम करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, बिलावल भुट्टो -1 की बातें करना नहीं चाहते, लेकिन जलसे में उन्होंने शेख रशीद को तहरीक इंसाफ का सरबराह बनाने की तजवीज भी दे दी। बोले -1 हुआ तो शेख रशीद तहरीक इंसाफ के सरबराह बनकर अच्छा काम करेंगे। अगर आप -1 का मुतालबा करेंगे तो मैं भी -1 का मुतालबा करूंगा, और फिर तरीके इंसाफ का सरबराह शेख रशीद होगा, और आपसे तो बेहतर काम करेगा ना। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने पीटीआई में -1 की थ्योरी पेश करते हुए कहा है कि कप्तान की जगह शेख रशीद बेहतर तरीके से पीटीआई को चला सकते हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब से। शेख साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो कितनी दूर की कोड़ी लेकर आए हैं, क्या वाकई ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है इस वक्त? मेरा क्या तल्लक है जी, ये तो वैसे ही कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं ख्वाब सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला इमरान खान को सलामत रखे और उसकी पार्टी को कामयाबी दे। देखिए जी, बिलावल ने दाना डाला है वैसे ही दो दोस्तों में गलतफहमी डालने का, और इमरान खान की अपनी पार्टी है, मैं तो उनकी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनसे प्यार करता हूँ। बाकी तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी पूरी क़यादत है, खुदा ना करे कि इमरान खान माइनस हो। उनको नवाज शरीफ के खिलाफ अपनी तवानाइयाँ खर्च करनी चाहिए बिलावल साहब को। ठीक है, उन्हें अपनी तवानाइयां, आपने कहा कि नवाज शरीफ के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल ये कहिएगा कि आजकल पनामा केस जो है उस पर बड़ी बात हो रही है, तो आप अपोजिशन जमातों से क्या तवक्को रखते हैं, कहां देखना चाहते हैं आप अपोजिशन जमातों को इस मामले पर? अपोजिशन इकट्ठी होने के लिए जरूरी है कि वो एरा जो है वो निशाना नवाज शरीफ को बनाए, ना कि इमरान खान को। और कल मैं जंगीर पे गया था एतजाज हसन और लतीफ खोसा की तरफ कि आप करीब आए, आप भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो, मुमकिन है वो भी अपीयर हो नवाज शरीफ के खिलाफ, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और लेट्स सी कि इसका क्या होता है। सही। शेख साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन को भी इस मामले पर मुत्तहिद होना चाहिए? आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, बिलावल भुट्टो के लिए लिखी हुई तकरीर पढ़ना खासा मुश्किल नजर आता है। डहरकी में खिताब के दौरान चेयरमैन पीपी की जुबान कई अल्फाज पर लड़खड़ा गई। आप अपनी नाक से आगे नहीं देखते। अस्कर खीस बिलावल भुट्टो के लिए लिखी गई तकरीर उनके जोश खिताबत की राह में दीवार बन गई। अगर आप सीपैक को मुंतजाना करना चाहते हैं, उन्होंने जब शेर पढ़ा तो वो कुछ यूं था, दामन पे कोई चीज ना खजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या किरामात करो। बिलावल भुट्टो के लिए तकरीर लिखने वालों ने मुश्किल अल्फाज और शेर लिखकर उन्हें इम्तिहान में डाले रखा। अगली बार तकरीर में आसान लफ्ज हों तो बिलावल को बहुत आसानी होगी। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, जिन्होंने पीटीआई सरबराह इमरान खान का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन पर तनकीद खूब की। कहा कि गाली देने वाला, मुसलसल झूठ बोलने वाला और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला अवाम का लीडर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। लॉकडाउन के ड्रॉप सीन के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ पहली बार अवामी इज्तिमा से मुखातिब हुए। कहोटा में खिताब के दौरान नाम लिए बगैर वजीर आजम ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला पाकिस्तानियों का लीडर नहीं हो सकता, और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता, और कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता। अरे आम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा कि हम किसी से घबराने वाले नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं।
बेरोजगारी का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है और मैं ये भी चाहता हूं कि जहां हम बिजली, मोटरवे और गैस की बात करते हैं, वहां दहशतगर्दी को भी हमने उसकी कमर तोड़ दी अल्लाह के फजलो करम से। वजीर आजम बोले, धरने वाले चाहते हैं कि मुल्क में 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो, लेकिन तरक्की का पहिया रोकने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। तरक्की का सफर बड़े जोरों शोर से जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। ये तरक्की का पहिया रोकने वाले कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपने इनको मुस्तरद कर दिया है और उनको आईने में अपना चेहरा नजर आ चुका है। वजीर आजम ने एक बार फिर लोड शेडिंग के खात्मे की तारीख देते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद आऊंगा और बताऊंगा कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई। इंशाल्लाह 2018 का जब साल आएगा तो मैं नड़ आऊंगा बताने के लिए कि देखो नड़ के अवाम आज बिजली की किल्लत खत्म हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ ने रावलपिंडी ता कहोटा पुल की तामीर और कहोटा और कलर सैदा में 100 किलोमीटर तवील सड़क की तामीरी फंड का भी ऐलान किया। और नाज़रीन, अभी हम आपको बताएंगे कराची की सूरत हाल, जहां एक बार फिर से अचानक बेअमनी की लहर देखने में आई है। शाम में आपको बताएं कि कराची में 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया और पुलिस इन वाकयात के बारे में कहती है कि तमाम वाकयात टारगेट किलिंग के हैं। आपको ये भी बता दें कि कराची ही के इलाके लियारी में क्रैकर हमला किया गया और इस हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। कराची में टारगेट किलिंग फिर सर उठाने लगी। 1 घंटे के दौरान यके बाद दीगरे फायरिंग के 3 वाकयात में 5 अफराद जान से गए। शफीक मोड़ के करीब मुसल्ला मुल्जिमान की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तीनों अफराद जख्मों की ताप न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 के नाम याकूब और शाहिद हैं, जबकि तीसरे की शिनाख्त न हो सकी। हैदरी के इलाके में फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम शफीकुर रहमान जाँ बाग हो गए। पटेलपाड़ा फातिमा बाई अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त अमीन वल्द मोहम्मद के नाम से हुई है, जबकि जख्मी का नाम अब्दुल बाकी है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद गिडानी हादसे में लापता अफराद कहां हैं और लाजवाल ड्रामों के हिदायतकार का आखिरी सफर। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ और अहम खबरें। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर जफर अली शाह ने पनामा मुकदमे में वजीर आजम के ओहदा छोड़ने पर राय क्या दी, अपोजिशन वाले तजवीज की हिमायत में सामने आ गए। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पनामा पेपर्स की समाअत सुप्रीम कोर्ट में क्या शुरू हुई। मुस्लिम लीग ही से वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ने का मशवरा आ गया। यही नहीं, मुतबादिल के लिए भी मशवरे दे डाले। सईद गनी माजी के झरोकों का जिक्र करते हुए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी केस के वक्त नवाज शरीफ यही मुतालबा करते थे, अब वक्त उन पर आ गया है, अखलाकी जुर्रत दिखाएं। हमारे लिए हमारे वक्त में एक बात जायज़ थी, तो मियाँ साहब को खुद भी अखलाकी उसूली तौर पर सोचना चाहिए कि जब आज खुद उनके ऊपर वही वक्त आया जो कल गिलानी साहब के ऊपर था, तो उन्हें क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का स्टेप डाउन करना बहुत जरूरी है। जैसे परवेज रशीद साहब को उन्होंने स्टेप डाउन कराया कि तहकीकात हो रही हैं, एक मॉरल ग्राउंड गेन करते हैं कि स्टेप डाउन कर लें, तहकीकात खत्म हो जाए, क्लियर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। MQM कहती है केस की सूरत में ओहदे से अलहदा होना वजीर आजम की सवाबदीद है। अगर केस तक वजीर आजम कुर्सी छोड़ देंगे तो तारीख में नाम और बड़ी शख्सियत समझे जाएंगे। जहाँ पर जेन्युइन जमहूरियतें हैं, वहाँ पर अगर वजीर आजम पर कोई इल्जाम भी लग जाए तो वो उसकी तहकीकात तक उम्मन फैसला ये होता है कि वो अपने ओहदे से हट जाते हैं। ANP कुछ मुख्तलिफ राय रखते हुए कहती है कि अभी बात करना नामुनासिब है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आए। इस वक्त तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है ये बात है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, इस पे बात करना भी मुनासिब नहीं है। सेनेटर्स का इत्तफाक था कि मुहज़्ज़ब और जमहूरी मुआशरों में ये रिवायत देखी जाती है, ताहम यहाँ कोई भी जमात इक़्तिदार में हो, इल्जाम लगाने वाले थकते नहीं और जिन पर लगे वो जवाब से चूकते नहीं।
اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ گڈانی میں جہاز میں لگی آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ناکارہ بحری جہاز سے مزید 3 لاشیں نکال لی ہیں۔ اس حادثے میں اب تک 23 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاپتہ 60 افراد کی زندگی کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر بحری جہاز پر لگی آگ پر 4 روز گزر جانے کے بعد آخرکار قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جہاز کے مختلف حصوں سے مزید 3 لاشیں نکال لیں، جس کے بعد حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ حادثے میں 50 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 60 سے زائد مزدوروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حکومت نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے دعوے کیے۔ جہاز کے مالک اور چیئرمین شپ بریکنگ ایسوسی ایشن رضوان دیوان کو گرفتار کیا، مگر گرفتاری کے فوراً بعد ہی رضوان دیوان کو چھوڑ دیا گیا۔ واقعے کے بعد اب تک بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ مالیات کے 3 افسران کو معطل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی ہدایت پر بننے والے تحقیقاتی کمیشن کے ارکان بھی گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں ہدایت کاری کے فرائض سر انجام دینے والے سینئر ہدایت کار یاور حیات کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے شہرا آفاق ڈراموں کے خالق یاور حیات کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ چند روز سے پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ یاور حیات کی نماز جنازہ میں ہم اثر ڈرامہ نگاروں، ادیبوں اور اداکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یاور حیات نے انڈسٹری میں کئی نئے چہرے بھی متعارف کرائے۔ ان کی شخصیت کی وجہ سے نئے آنے والے اداکار ان کے ساتھ کام کرنا اعزاز سمجھتے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ جتنا کام کیا وہ لوگوں کے لیے پردہ کر گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ ان کی یادیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں ایک قسم کا ستون رکھتی ہیں۔ یاور حیات جیسا انسان بہت صدیوں سے پیدا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا نفیس اور اپنے کام کا بادشاہ۔ بے شمار ڈراموں کے خالق یاور حیات کے انتقال سے ڈرامہ انڈسٹری کا ایک عظیم باب بند ہو گیا۔ ناظرین، ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے جعلی شناختی کارڈ کیس میں افغان خاتون شربت گلے کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شربت کو 15 روز کی سزا کے ساتھ ساتھ 1,10,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ سبز آنکھوں سے مشہور افغان مونا لیزا کہلانے والی شربت گلے کو جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر سزا سنا دی گئی۔ شربت گلے کو پاکستان بدر کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے افغان خاتون شربت گلے کو 15 روز قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ شربت گلے پہلے ہی 11 دن سینٹرل جیل پشاور میں قید کاٹ چکی ہے اور اب مزید 4 دن قید کاٹنے کے بعد ملزمہ کو تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر امریکی صدارتی انتخابات میں وقت کم رہ گیا ہے، جبکہ مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ کسی ریاست میں ہلری کو، کہیں ٹرمپ کو برتری حاصل ہے۔ اور ناظرین، اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا بھی انتخابی مہم میں ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صرف چند روز باقی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے بیانات سے متنازع ہونے والے ٹرمپ کی کم ہوتی مقبولیت میں استحکام آتا جا رہا ہے۔ حالیہ جائزوں میں ٹرمپ کسی ریاست میں ہیلری سے آگے نکل رہے ہیں تو کئی معاملہ برابری پر آ گیا ہے۔ Hello. It is wonderful. Thank you. We love you too. ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا بھی انتخابی مہم چلانے میں میدان میں آ گئی ہیں۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میلانیا کا کہنا تھا کہ وہ خود ایک مہاجر اور ماں ہیں۔ اگر ٹرمپ منتخب ہوئے تو امریکہ کو عظیم بنا دیں گے۔ دوسری جانب ہیلری نے بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ کے غیر اخلاقی بیانات کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے مزاج اور خواتین کے ساتھ ناجائز سلوک پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ایسا شخص کبھی بھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتا۔ اور یہاں لیں گے ایک بریک۔ بریک کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے کھیل کے میدان میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔